পাই পেলাই হোটেলত অলপ টাইম ৰখিলোঁ, ৰখি গা পা ধুলোঁ, ধুই কৰি লৈ এতিয়া অলপ এনেই ঘূৰি আছোঁ ৰাজস্থানৰ মানে চিটিখনৰ ভিতৰত। এইপিনে কিবা কিবি দেখিলোঁ, চালোঁ। তাৰপিছত আজিতো টাইমো বেছি নাই, চ' অকণমান টাইমত যি পাৰোঁ তাকে চাম মানে এতিয়া। তো এইটো হ'ল চিটি পেলেচ। চিটি পেলেচটো চাওঁ কেনেকুৱা কি। চ' টিকেট ল'ব লাগিব। টিকেট লৈ মজাৰ কথাটো হ'ল যে মইতো এতিয়া অকলে আছোঁ। অকলে থকাৰ কাৰণে এতিয়া একো বস্তু মই বুজিও নাপাম। চ' ভাবিলোঁ যে গাৰ্ড এজন লৈ লওঁ। তেওঁ এওঁলোকে বহুতবাৰ মোক ফ'ৰ্চ কৰি আছে যে গাৰ্ড এজন লৈ লওঁ, গাৰ্ড নল'লে মই বুজি নাপাওঁ। চ' গতিকে এজনক লৈ ল'লোঁ। অলপ বাৰ্গেনিং কৰিবলগীয়া হ'ল আৰু मैं तो असमीज में बात कर रहा हूँ। हाँ, তো অলপ বাৰ্গেনিং চাৰ্গেনিং কৰি লৈ পেলাই অলপ মিলাই পেলাই লৈ আহিছোঁ। এতিয়া তেওঁ বুজাই থাকিব, আমি চাই থাকিম। বলক। सामने जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग बनाया गया 1727 में। इस बिल्डिंग का नाम है चंद्र महल। जयसिंह जी की फर्स्ट रानी थी चंद्रावती, उनके नाम से बनाया गया। अच्छा। और 5 कलर्स का फ्लैग देख रहे हैं, ये राजा का पर्सनल फ्लैग है। इसी फ्लैग के ऊपर एक वाटर फ्लैग लगाया जाता है जो इंडिकेशन करता है कि किंग यहाँ है या नहीं है। जब किंग यहाँ होते तो 2 फ्लैग लगाए जाते हैं, किंग आउट ऑफ स्टेशन होते तो छोटा वाला फ्लैग रिमूव किया जाता है। अभी किंग है कि नहीं? अभी किंग यहाँ नहीं है, इसीलिए छोटा वाला फ्लैग हटाया हुआ है। मतलब उसमें साइड में जो वो ये कपड़े वाला फ्लैग है ना, इसी के ऊपर एक छोटा फ्लैग और लगाया जाता है। वो इंडिकेशन करता है कि किंग का पर्सनल। अभी किंग कहाँ पे गया? अभी किंग इंग्लैंड स्टडी कर रहे हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। अच्छा। ठीक है, तो বুজি পালে নে? সেই যে দেখিছে বুজি পালে চাগে, মই নুবুজাওঁ আৰু। বলক এতিয়া নেক্সট এইটো চাম। ये पैलेस बनाया गया 1727 में। 1727। यस, ये हमारे फर्स्ट जयपुर के राजा थे जयसिंह सेकंड, जिनके टाइमिंग में इसका कंस्ट्रक्शन कब चालू किया गया। और आज भी हमारे किंग यहाँ रहते हैं। ये पूरा प्रॉपर्टी जो आप देख रहे हैं पूरा राजा का पर्सनल प्रॉपर्टीज है। गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं है आज। और आप जिस पैसे को खर्च करें ये सब राजा के पास जा रहा है। राजा इसी पैसे से हमारे यहाँ जो गार्ड सर्विस करते हैं सबको सैलरी मेंटेनेंस सभी राजा के। मतलब यहाँ पे जितने भी गार्ड्स वगैरह रहते हैं सबको मतलब ये टिकट का पैसे से ही मेंटेन करता रहता है। अच्छा। अभी अपन चल रहे हैं दीवाने खास। या गुत्ती सारे भीतू चौक, इसका नाम क्या बोले? दीवाने खास। दीवाने खास। दीवाने खास हर जगह होता था। राजा विथ मिनिस्टर के साथ रूल्स रेगुलेशन बना। अच्छा। उस पर्पस से इस कार्ड को यूज किया करते थे। ये आर्म्स वेपन्स हैं। अच्छा। जमाने में यूज किए जाते थे। उस जमाने में जो मतलब युद्ध वगैरह होता था इस टाइप के। कुछ कलेक्शन से है। हाँ। लॉट ऑफ कलेक्शन और दिखाएंगे। ये सिल्वर कोर्स है जो कि गिनीज बुक रिकॉर्डेड है। हाँ। अच्छा। इसका वेट है 345 kg। 345 kg। 5 फुट 3 इंच हाइट है। अच्छा। एंड 900 गैलन, अबाउट 4091 लीटर वाटर कैपेसिटी। ये 14,000 सिल्वर कॉइन से बनाए गए। अच्छा। हमारे किंग माधो सिंह सेकंड 9 नंबर किंग पे होली पर्सन थे। वो गंगा रिवर वाटर के अलावा नॉर्मल वाटर यूज नहीं करते थे। अच्छा। उस पर्पस से 2 कोर्स बने। अच्छा। नीचे मस्त या कितना कॉइन लगा था बोला? 14,000 सिल्वर कॉइन দি পেলাই বনাইছে এইটো। আৰু এনেকুৱা দুটা আছে, এইফালে এটা আছে এইটো। ये क्वीन सामने जो दिख रहे हैं क्वीन सिटिंग अरेंजमेंट होता है। अच्छा। क्वींस कवरिंग फेस रहा करती थी तो वहाँ बैठा करती थी जब किंग यहाँ मीटिंग करते थे। মোৰ এটা ফিল হয় জানে, কেনেকুৱা ফিল হয় জানে, যেতিয়া মই এনেকুৱা হিষ্টৰিকেল জেগাত আহোঁ তেতিয়া মই এনেকুৱা লাগে মই হিষ্ট্ৰীলৈ বেক হৈ যাওঁ নেকি। যদি কিবা টাইম মেচিন পোৱা হয় নহয় মই গুচি গ'লো হয় কিন্তু। सेक्शन है। हाँ। न्यू कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग 4 साइड में लुक लाइक सिमिलर है। अच्छा, मतलब चारों साइड से एक ही जैसा दिखता है। ये देखो ये वेलकम गेट है। अच्छा। किंग का वेलकम किया जाता तो जमाने भी आज भी ये वेलकम गेट पर्पस यूज किया जाता है। एलिफेंट आते थे, बिग गेट्स बनाए जाते थे। सिटिंग अरेंजमेंट सर्वेंट का होता था। फ्लावर रेनिंग के पर्पस से फ्लावर रेनिंग किया करते। अभी अंदर चलेंगे लेकिन इनसाइड गैलरी नो फोटोग्राफी। अच्छा। हेलो ওচৰত আছোঁ। চ' এতিয়া মানে চিটি পেলেচৰ পৰা ওলালোঁ। চিটি পেলেচত এখন কিবা এখন কিনিলোঁ, কিন্তু এতিয়াহে মই গম পাইছোঁ বোলে এখনত মই ভাল ঠগন খাইছোঁ বোলে। এটা জমনি আছে ইয়াত ভিতৰত মানে কিছুমান মাৰ্কেট আছে, সিহঁতে মহা ঠগন দিবলৈ বিচাৰে। আপোনাক প্ৰথমে ক'ব 3,000 4,000 টকা দাম, তাৰপিছত কমাই লাষ্টত গৈ 200 400 500 যাক যেনেকৈ ঠগিব পাৰে তেনেকৈ ঠগি মাল বেছি থাকে। সেই পালোহি এইটো যন্তৰ মন্তৰ। মানে মেইন কথাটো হ'ল ইয়াত যিমানবিলাক মানে বিল্ডিংছ আছে মানে চিটি পেলেচ, হাৱা মেহেল, যন্তৰ মন্তৰ চব মানে একচুৱেলি এতিয়াহে মানে বেলেগ টাইপ লগা হৈছে। আগতে কি আছিলে গোটেই এইবিলাক মানে চব জইন হৈ পেলাই এটাই মানে মেহেল টাইপ আছিলে। এইবিলাক মানে একচুৱেলি মেহেলৰ ভিতৰৰ জেগা আছিলে। ইয়াত য'ত এতিয়া মানে গাড়ী চলাচল কৰে বা কিবা কিবি কৰে
কিন্তু গোটেই বিল্ডিংবিলাক জইন, ইটোৰ পৰা সিটো জইন, সিটোৰ পৰা ইটো জইন, হাৱা মেহেল, চিটি পেলেচ চব জইনে, যন্তৰ মন্তৰ চব জইন আছে। পিছপিনে এটা দেখিছে, এইটো এটা যন্ত্ৰ, মানে আগৰ দিনত ৰজা মহাৰজাই তেতিয়াই কিবা এল্টিটিউড জুখিবলৈ বা কিবা কিবি জুখিবলৈ কাৰণে এইবিলাকত ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট বনাইছিলে। তো সেইটো ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট কিয় বনাইছিলে কৈ আছোঁ। মস্ত মস্ত কীৰ্তিবৃত্ত যন্ত্ৰ, চব যন্ত্ৰই যন্ত্ৰ আছে। মানে এইবিলাক কিবা আগৰ দিনত মানে ৰজাবিলাকে এইবিলাক ইনষ্ট্ৰুমেণ্টবিলাক বনাইছিলে আৰু বিভিন্ন মানে কিবা দিশ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ বা কিবা কিবি কৰিবলৈ। এইটো এতিয়া কিহৰ কাৰণে, নৰিৱালয়া উত্তৰ গোলা। তো ইয়াত গাইড পাব 400 টকাত, দৰদাম কৰিলে অকণমান কমতো গাইডবিলাকত আহি যায়। যন্তৰ মন্তৰটোৰ মানে খাচিয়তটো এইটোৱে, ইয়াত মই আপোনালোকক যে দেখাইছোঁ এইবিলাক পিছফালে কিছুমান যন্ত্ৰ আছে, এইফালেও যন্ত্ৰ আছে, বেক চাইডে যিবিলাকত দেখিছে এইবিলাকো চব মানে যন্ত্ৰ, যিবিলাক আজিৰ ডেটত আমি মানে বৈজ্ঞানিকবিলাকে ইউজ কৰে। সেই যন্ত্ৰবিলাকত আজিৰ পৰা কিমান চনতেই ৰজাই এইবিলাকত বনাইছিলে। তো কেনেকুৱা ইঞ্জিনিয়াৰিং ভাবি চাওক। ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু দেখা পাইছোঁ যন্তৰ মন্তৰ চাওক। এইটো হ'ল ধনুৰাশি, ধনুৰাশিৰ কাৰণে এইটো, তেনেকৈ প্ৰত্যেকটো ৰাশিৰ কাৰণে এটা এটা আছে। তাৰপিছত এইটো আছে আপোনাৰ সিংহ ৰাশি, সিংহ ৰাশিৰ কাৰণে এইটো এটা যন্ত্ৰ। এই বস্তুটো কমপ্লিট মানে দিশ সূৰ্য এইবিলাকৰ ওপৰত মানে ভিত্তি কৰি পেলাই বনোৱা হৈছিলে, তেতিয়া দিনতে ৰজাই বনাইছিলে। প্ৰত্যেকটো ৰাশিৰ কাৰণে এটা এটা যন্ত্ৰ বনোৱা আছে। আৰু ইয়াত যন্ত্ৰটোত উঠি পেলাই মানে তেওঁলোকে যিবিলাক দিশবিলাক সূৰ্যৰ দিশ বা গ্ৰহগতিৰ দিশবিলাক চাই পেলাই প্ৰত্যেকটো ৰাশিৰ মানুহৰ কি হয়, কি ভাল কি বেয়া চব ক'ব পাৰিছিলে তেতিয়া দিনতে। এই বস্তুটো কি বস্তু বাপৰে, ৱাও। এতিয়াতো জ্যোতিষীয়ে কিবা কিবি কৰিয়ে কৈ দিয়ে। আৰু এটা যন্ত্ৰ আছে চাওক, এইকেইটাতো মানে ৰাশিৰ নিৰ্ণয়ৰ কাৰণে। বাকী এইফালে কিবা কিবি যন্ত্ৰ আছে, এইফালে এনেকৈ উঠি যাব পাৰি, ওপৰলৈ যাব পাৰি। তাৰপিছত সেইফালে উঠিব পাৰি, এনেকৈ ওপৰত গৈ পেলাই কিবা দিশ নিৰ্ণয় কৰে। আৰু কি বস্তু আছিলে, একচুৱেলি গাইড এজন লোৱাহেঁতেন বস্তুবিলাক বুজি পোৱা গ'লহেঁতেন, কিন্তু এতিয়া গাইড ল'বলৈ কাৰণে গাইডক দিব লাগিব 400 টকা। চব মুঠতে প্ৰত্যেকটো বস্তুৱে এটা এটা কিবা এটা জোখা যন্ত্ৰ। যন্তৰ মন্তৰৰ পৰা ওলাম, এতিয়া যাম বেলেগ এটা জেগাত, এলবাৰ্ট হল। মানে মই গোটেই শেষেই কৈ দিম আৰু জয়পুৰ একেদিনাই। এতিয়া আহি পালোঁ এলবাৰ্ট হল। এইটো আপোনাৰ চেণ্ট্ৰেল মিউজিয়াম, জয়পুৰৰ চেণ্ট্ৰেল মিউজিয়াম। কিন্তু এতিয়া আমি আহি পাওঁতে টাইমটো বেছি হৈ গ'ল, বন্ধ হৈ গ'ল। তো এলবাৰ্ট হলৰ পৰা আহিলোঁ, এতিয়া কিবা এটা খাবলৈ কাৰণে য'ত আহিছোঁ চাওক, চবফালে খালি দোকানে দোকানে। ইয়াতে আকৌ সোমাবৰ কাৰণে এণ্ট্ৰি দিব লাগে 10 টকা। তাৰপিছত আপুনি যি দোকানত যি খায় আৰু খালেই হ'ল, টিকেট কাটিলে সোমালে, এণ্ট্ৰি ল'লে, তাৰপিছত যি খায় তাতে গৈ পেলাই মেনুখন চাই কিবা এটা খালে, দোকানখন চাই যি টি পায় মানে মুঠতে। কিন্তু খালি চব ভেজ, নন ভেজ একো নাপায় ইয়াতে। আইচক্ৰীম লাগে, চাহ লাগে, যি লাগে আৰু এভৰিথিং। চ' ইয়াৰ পৰা এনেকৈ দোকানৰ পৰা ল'লে, পইচা দিলে, তাৰপিছত ইয়াতে বহি বহি খাব পাৰে, ধুনীয়াকৈ কাটি কাটি তৰোৱা হৈছে। তো আজি এইটো ব্লগ ইয়াতে সামৰিছোঁ, আৰু নেক্সট ব্লগটো অলপ বেলেগ হ'ব, বেলেগত যাম। তো নাইট জাৰ্ণি হ'ব এতিয়া আমাৰ, তো সেইটো ব্লগ আপোনালোকে দেখাব দেখিব পাব। তো টাটা, বাই। এইটো ল'লোঁ কেশৰ মটকা কুলফি, তো খাই টেষ্ট কৰি চাওঁ কেনেকুৱা লাগে।